to another brand new video on this channel. Today in this video I wanted to do a reaction on a Russian channel which is called Rastriga.doc. So as far as I know, this channel is Russian speaking, so it especially targets the Russian viewers in the Russian population. And also allegedly this channel contains Russian propaganda which is based in its content. So the video on this channel that I wanted to do a reaction on today is called Belgorod: How the City in the Front Line Lives. And as you probably noticed, I have this special edition suit on, which I bought in Ukraine, or I didn't actually buy it myself, but somebody I know bought it for me, which I'm actually really thankful for. This suit is actually called the Ukrainian Vyshyvanka, which is Ukrainian national clothing. As far as I know, it differs in the texture and the color of the denim. It depends on if it's made for male or female. If you want to, you can actually watch the demonstration which happened in Paris, and almost every one of the Ukrainian people had Vyshyvankas on. And I will link it down below in the description. So anyway, I want to either prove or disprove the statement which says that this channel contains Russian propaganda. But please do remember that I'm not a war analytic, and this video is only made for reaction purposes. First, I wanted to give you some information about Belgorod. Belgorod is a Russian city which is also a capital of Belgorod Oblast. Oblast translated from Russian is region. The population of Belgorod region is about 1.5 million people, and population of Belgorod city is 340,000 people. As you can see on the map, it's not that long away from Ukraine. So if you believe Google Maps, there's about 80 kilometers from Belgorod to Kharkiv, but of course there isn't currently a route that leads from Belgorod to Kharkiv because of the conflict. I could point out though that the population between Kharkiv and Belgorod differs pretty much, although they are both capitals of their own region, like Belgorod Oblast and Kharkiv Oblast. So as we have a pretty long intro anyway, so let's begin our reaction. Мы в Белгороде. Недавно здесь ввели режим среднего реагирования. Практически ежедневно поступают данные о новых обстрелах в области. Есть информация о пострадавших и о разрушенной инфраструктуре. Как сейчас живут жители области, что они думают, что они чувствуют и как на это реагируют власти. Меня зовут Антон Кравченко, это Rastriga.doc. Давайте поговорим с жителями Белгородской области. Okay guys, so this is really how it looks like. This is Belgorod, there is no lies about that. And Belgorod translated from Russian is White City, so the name fits really well for the city, as you can see. So as the guy who is marked as the correspondent in this video, he says that there was introduced a medium reaction mode. So the medium reaction mode actually means that there is a not full martial law, so it's not so obvious that there is a martial law. So that kind of martial law was introduced to 8 regions, which actually also includes the annexed territories of Ukraine, which is pretty interesting. So as you can see here, there's Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic, which were annexed into Russia short after they declared independence, after a short referendum which says that there was like a 90% agreeableness on joining Russia. So what is more interesting that they also include Zaporizhia Oblast and Kherson Oblast, which are not occupied currently by Russia. Like Kherson and Zaporizhia are the capitals of those regions. So it doesn't make sense to annex those territories without having the capitals of the territories in control. And also the martial law of course included the Russian territories bordering Ukraine. Anyway, let's get further into the video. Белгород живет своей повседневной жизнью. На первый взгляд ничего не поменялось. Никакой суеты, никаких очередей у вокзалов, испуганных лиц и всего того, что теоретически можно увидеть в приграничном с военными действиями регионе. Более того, мы ожидали усиленных нарядов полиции, проверок на улицах и тщательного досмотра на вокзале, но ничего этого не было. Даже во время съемок на главной площади патруль лишь наблюдал со стороны. What's weird about this video is that put this very calm music on that kind of makes this mysterious vibe in some kind. You have probably noticed that there was those Z signs. Если честно, сейчас немножко получше стало, потому что вначале очень много всего прилетало, и никто ничего не говорил. Соседи разбомбило дом, и они все сидели в подвале, и об этом 3 дня вообще никто ничего не знал, ни в каких новостях этого не было очень долго. Сейчас я уже могу спокойно, допустим, посмотреть, куда прилетело, ну, что происходит, да. Конечно, очень плохо, что сейчас вот в Шебекино много прилетает. Жалко, конечно. Было спокойнее, когда фронт ближе к Харькову был. Okay, so if you believe the official Russian news sources,
Belgorod is occasionally being targeted with shelling. But there was no proof that in fact it was the Ukrainian forces actually firing missiles towards Belgorod. Russia either doesn't care which targets to hit, or actually they just hit the wrong targets. I would say that they mostly don't care. The Ukrainians care, at least for their people. They try to hit precisely at the military objects and try to avoid infrastructure. But sometimes though they can miss. There's no proof that the Ukrainian forces targets civilians in Russia. And please notice that she does say that the situation was better when the front was closer to Kharkiv. Why is that? Я думаю, это было в 2017-2019 годах, когда я проезжал по этим регионам, и я увидел, что происходит. И у меня просто снесло крышу, когда я увидел, как по городам бьют ракеты и артиллерия. Я так жаль этих людей, их страданий и боль. Эмоциональную, физическую и все остальное. Ужас, который они испытывают уже почти 10 лет. Это ужасно. У меня у мамы дом там в Таврово, в Никольском, в соседней деревне, прилетела прямо в центр, возле церкви упала. Да, по действию властей. По действию властей? Что, как оцениваете? Ну, как умеют, стараются реагировать, конечно. Претензий нет, в принципе. Oh, interesting. Of course there should not be any remarks against the Russian government by the Russian people. She also says that the front has moved a little bit towards them, and which we'll talk about a little bit later, I suggest. So I can't tell whether the guy who speaks English is a native English speaker. He doesn't mention the Ukrainians, so he kind of avoids blaming them directly, in all senses. Of course he speaks about how awful everything is because of the shelling. А как оцениваете действия властей сегодня, вот в Белгородских? Хватает вам информации, не хватает информации? Ну, все зависит от канала, где подписаны. А там как вылаживают, дают правду, неправду. Ну вы как думаете? Ну, больше вроде как все оповещают население. Ну, каких-то таких претензий нет? Да нет, конечно. Ну, то есть, когда ты находишься там в квартире, и периодически вечером, там, утром, ну, очень громко, периодически очень страшно находиться в городе, но и уезжать как-то, ну, семья не планирует, поэтому периодически страшно, но держимся. Ну, да, неспокойно, утром громко, вечером громко. Ну, не знаю, как-то живем, привыкли. Но мы знаем, что государство будет в любом случае защищать город, оберегать его, поэтому мы на них как бы надеемся. Не выпускают из дома, приходится сидеть. В школу не ходишь и дистанционка. А сейчас каникулы, их продлили, это хорошо. И мы сейчас идем расслабляться, идем в клуб. Вот, отпустили, слава богу. The local people have no complaints not only against Putin, but also the local government. There's no complaints at all. That's for sure suspicious. Also, what's suspicious, the interviewers asks about the government all the time. Лично переживаю, потому что я лично вернулся только неделю назад с госпиталя с Москвы. Сам был в окружении в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. Мы буквально 9 числа было окружение, нас окружили, мы выходили буквально из этого окружения, 6 часов держали оборону. Поэтому я при ранении, при всем, вот сейчас я неделю просто как реабилитацию у меня. Здесь, лично, да, здесь лично я в этом присутствовал. So Severodonetsk and Lysychansk were two twin cities, the two biggest cities in Luhansk region actually. But in the beginning of the Russian invasion of Ukraine, Russia launched an assault on those two cities. Shortly after, those cities were occupied by the Russian forces since the Ukrainian forces withdrew from the cities. They couldn't hold the defense, it was pretty close to the front line. It was in Donbass, Luhansk region. So, as far as I know, the Russians weren't surrounded in that territory. It was the Ukrainians. Also, the city of Bakhmut was actually very close to the front line as well. But it wasn't occupied until very sooner in the war. If you're interested, you could watch my video which is called Battle for Bakhmut Part 1. And it's on my YouTube channel, one of my most recent videos. So yeah. Развивающийся город. Ну вот так вот сложилась ситуация на сегодняшний день. Что делать? Надеемся, что скоро все это закончится, естественно, в нашу сторону, и дальше город будет жить, процветать. Что можете сказать про работу властей местных? Могу сказать, что все, что необходимо для спокойствия населения,
власти города делают. Огромная благодарность нашему губернатору, он всегда вместе с нами. Немножко нервничаем, конечно. Лучше, чтобы этого не было, но ничего, терпимо. Пока я надеюсь, что все будет нормально. А как оцениваете действия властей? Я знаю, что губернатор – это человек думающий, да, он адекватный человек и все делает, чтобы все было спокойно. So as far as I can hear, everything is done for the civilians. The government is doing everything right, and what can I say? There's no remarks about it at all. Харьков и Белгород находятся в 70 километрах друг от друга. До известных событий, как таковой, границы между ними не было. Люди ездили на работу, к родственникам и друзьям на выходные, или просто за покупками, или в ресторан. Харьков намного крупнее Белгорода, там больше торговых центров и вообще развлечений. И, как говорят белгородцы, он всегда был более развитым городом. Но теперь, конечно, все иначе. But nowadays, of course, everything's changed. And Kharkiv is now something connected with Nazis or something. Я даже помню, я была маленькая, мы на поезде преодолевали это расстояние. Я помню, как у меня воодушевление поднималось, как мы к Харькову подъезжали, потому что там жила мамина тетя, мамины сестры. А потом, как-то там ближе, наверное, уже к 2000-му, дальше. Ситуация, конечно, менялась, но все равно люди ездили, потому что в Харькове был Макдональдс, и отсюда ездили туда, и мы еще студентами, мы собирались, там был аквапарк. То есть, Украина всегда, и Харьков, в частности, воспринимались как какое-то место теплое, хорошее. Я понимаю, что Бах – это не салют же. Это село Никольское Белгородской области, и сюда был прилет, снаряд прилетел на окраину села. Здесь была воронка, сейчас здесь все разровняли. Пострадало несколько десятков домов по улице, и, конечно, больше всего пострадал вот этот дом, который находился ближе всего к эпицентру взрыва. И на самом деле, как заверяют местная администрация, буквально в тот же день выезжают представители власти, оценивают ущерб, и ремонтные работы начинаются чуть ли не в эти же сутки. После прилета самое опасное для местных жителей – это вот такие осколки. Они здесь везде повсюду. И, как вы видите, вот фасад дома, например, был поврежден вот как раз такими металлическими частями. В приграничные районы области нас не пустили. Там действительно небезопасно. В день съемок в Шебекино прилетела ракета. Она попала в торговый центр, там начался пожар. 2 человека погибли и 2 пострадали. А город даже закрывали на въезд. Что касается подобных попаданий, то это вряд ли прицельный огонь. Подавляющее большинство — это сбитые ПВО снаряды. Один из таких угодил в 16-этажный дом в жилом квартале Белгорода, то есть очень далеко от приграничной зоны. Сейчас мы на крыше дома на улице Губкина, куда 13 числа был прилет. На данный момент всех жителей выселили. И буквально на днях их должны заселить обратно, потому что все основные работы будут завершены, останется только реконструкция и восстановление тех квартир, которые пострадали больше всего. So as you can hear, unfortunately, the Russians are very good at portraying themselves as good at reconstruction of destroyed buildings. Еще одной отличительной особенностью Белгорода в эти дни стали заклеенные малярным скотчем крест-накрест окна. Ну и, конечно, объявление о бомбоубежище. Вообще, город внешне показывает свои военно-патриотические настроения. Да и не только внешне. Я, например, когда писал работы, я живу там в Стрелецком у нас, и у меня окно такое большое, я пишу как раз напротив него, и пишу часто очень ближе к ночи. И я видел как раз, как взлетают наши замечательные Искандеры, например. Это прям красиво. И это уже звук знаешь, поэтому когда так смотришь, пошли, прям красиво. Но сейчас перестали, видимо, дислокацию поменяли. Тут уже 3 были. Красиво. По ощущениям, меньше людей стало, потому что видно, что на дорогах как-то поменьше пробок. Как бы все есть, все так же. Но что касается людского настроения, например, я заметил, когда выходишь в город, когда идешь по своим делам, то
Но нет ощущения, что все ходят, как-то пригибаются, там шепчутся, вот. На вашем творчестве последние события как-то сказались? И как сказались? Я уверен, что сказались. Да, в начале спецоперации как раз этой в феврале у меня там родилась картина с буквой Z. Вот под ней там развернулись, вот по крайней мере в Инстаграме. Вот это первое, что отразилось, потому что я живу там на Объездной и куча техники передо мной, то есть эта буква Z, она просто стала для меня вот то, наверное, что я видел чаще всего в этот месяц. И вот она, и раз вы видели, она и легла. То есть сначала я нарисовал тьму, я не собирался эту букву Z туда помещать. Сначала ощущение какой-то, видимо, тревоги, тьмы, потом из-за того, что это Z мелькала, она как-то и на холст упала. Okay, so let's try to make an opinion of all the footage we heard and saw today. A lot of the video contained interviews, and basically the whole concept of this video were interviews. So my opinion about it is that Ukraine right now is portrayed as a heroic country, which at this point may be a good thing, and tries where to annex its territory, infrastructure and people. War is a terrible act no matter who starts it. But of course it still matters to restore peace and independence of the attacked country. It's definitely clear though which one of the countries has done most terrible acts and which one of the countries has done most heroic acts. I'm talking about this war. Even though if Ukraine has done some war crimes, they're incomparable to the uncertain number of war crimes which ones Russia has committed. Though it is probably well known that there's casualties from friendly fire committed by both countries. The Russian forces are on the Ukraine's territories. The Ukrainians can just throw out the Russian occupiers from their land, and they have every moral right to do so. If you look further at Restriga Doc's channel, you can clearly see that they are showing us filtered pro-Russian patriotic material. Therefore, they should be considered a propagandistic channel. So that was a very long video to make, and it took a very long time, so I hope you like it.